निद्रा जाती जो माने माताल हुअन्ति से माने रात्रि रे माताल हुअन्ति किंतु आस आम्भे माने दिवसर संतान हेबारु विश्वास और प्रेम रूप उरस्त्राण परिधान करी परित्राणर भरोसा रूप शिरस्त्राण मस्तक करे देई सचेतन रही थाउ कारण ईश्वर आम्भ मानकु क्रोधर पात्र हेबा निमते निरूपण न करी बरं आम्भ मानक प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा परित्राण प्राप्त हेबा निमते निरूपण करिअछन्ति से आम्भ मानक निमते मृत्यु भोग कले जेपरि आम्भ माने जाग्रत थाउ किंबा निद्राग्रत थाउ ताहाଙ୍କ सहित जीवित रहिबु एणु जेपरि करूअछ सेहीपरि परस्पर को सांत्वना दियो पुणी परस्पर निष्ठा जन्माओ धन्यवाद आमेन। प्रभु ये बाइबल पठन सुनी समस्त को आशीर्वाद करंतु धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद आपको ये अध्ययन द्वारा परमेश्वर गौरव हो परमेश्वर गौरव पाते बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर अति स्पष्ट भाव में आम उत्तम वाक्य पढ़े ने जो द्वारा कि चेतावनी जाग्रत होगा आम निहाती नितांत दरकार ये विषय नहीं आम पठन द्वारा शुणाई विशेषकर परमेश्वर को गौरव देते अध्ययन द्वारा आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपको बहुल भाव आशीर्वाद करूँ आगामी दिन मानक प्रकार गौरव निमंते व्यवहार करूँ थैंक यू सो मच। बर्तमान रही मेमोरी भेट मुखस्थ पद जदि आपण माने मुखस्थ करिसेंती तो ए समय होची मुखस्थ पद कहबार समय आपण माने मुखस्थ पद कहि वर्तमान मुखस्थ पद कहबार समय आपण माने जदि बाइबल धरिसेंती तो पढ़ी भी पारिबे मुखस्थ पद भी कहि पारिबे। नमस्कार मो कहबी समस्त को नमस्कार। हे सदाप्रभु उठो हे ईश्वर आपन हस्त तोलो दुखी के तुलिया जाइयो ना गीत संगीता 10:12 पद। थैंक यू धन्यवाद। मोर मुखस्थ पद अच्छी समस्त को नमस्कार। जहन 8 अध्याय 12 पद जीशु पुनर्बार लोक मान को शिक्षा दे कहले मु जगतर ज्योति जे मोहर अनुगमन करे से केबे ही अंधकार रे भ्रमण करिवो नाही बरम जीवन ज्योति ही पाइबो। धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर थैंक यू। आ जदि के करा पई चाहंती यदि नहीं आप बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर को पवित्र वाक्य को मुखस्थ करी परमेश्वर को गौरव प्रकाश करिसेंती प्रभु आपण यही प्रकार भाव में स्थान मानक वाक्य को कहवा निमंते एक मन दिंतु एवं आगेवा निमंते साहाय्य करंतु आपण बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपण आशीर्वाद करंतु। वर्तमान रही बाइबल प्रश्न उत्तर कार्यक्रम और इस समय मध्य अनुरोध करे आम मान गहन अच्छा मिसेस सुशीला आग को आसवे और बाइबल प्रश्न उत्तर कार्यक्रम को आगे मिसेस सुशीला। धन्यवाद समस्त को प्रेज द लॉर्ड जनाउछि नमस्कार प्रेज द लॉर्ड। आज बाइबल क्विज आम देखा जहाँ कि यात्रा पुस्तक 18 अध्याय आपण मानक पाखरे जदि बाइबल अच्छी खोली देखि पारिबे और जो तुम प्रश्न कर माने अनम्यूट करके भी उत्तर दे पारिबे। यात्रा पुस्तक 18 अध्याय प्रश्न ताहले मु पढ़ुचे जेतेबेले जिथ्रो मशांको भेटिबाको आसिले से परमेश्वरଙ୍କ प्रति सम्मान प्रदर्शन करिबा पई कोन कले। जितेबेले जिथ्रो आसिले मशांको भेटिबा पई से परमेश्वरଙ୍କ प्रति कोन कले। से जितेबेले सुनिले मशांक ठारो होम बळि और नैवेद्य बळि उत्सर्ग कले। धन्यवाद धन्यवाद।
ଜିଥ୍ରୋ ମୋସାଙ୍କୁ କେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ? କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଥିଲେ ଆଉ ମୋଶା ଏକାକୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏକାକୀ ଯଦି ସେ ବିଚାର କରିବେ ସେ କ୍ଷୀଣତା ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଚାରରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋସାଙ୍କ ସହିତ ଜିଥ୍ରୋଙ୍କର କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? କଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ଜୁଇଁର ଶ୍ୱଶୁର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ଥିଲା। ମୋସାଙ୍କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜିଥ୍ରୋ ମୋସାଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ? ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଚାର ଦେଇଥିଲେ। କରିବା ଛୋଟ ନିମନ୍ତେ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ। ରାଇଟ୍, ବିଚାର କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ। ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ। ମୋସା କଣ ଭୁଲ କରୁଥିଲେ? ମୋଶା ଏକାକୀ ବସି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୋଶା ଏକାକୀ ବସୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରଭାତରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଶାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ଏହା ମୋଶାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଜିଥ୍ରୋଙ୍କ ଆଖିରେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋସାଙ୍କ ପାଇଁ ମାମଲା ସମାଧାନ କରିବାର କାମ କିପରି ସହଜ ହେବ? ମୋଶାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାମଲା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟକାରୀ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଲୋଭରୁ କରୁନଥିବେ ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସହସ୍ରପତି, ଶତପତି, 50ପତି ଏବଂ 10ପତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋସାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ କିପରି ନେତାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ? ସହସ୍ରପତି, ଶତପତି, 50ପତି, 10ପତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋସାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଜିଥ୍ରୋ କାହା ସହିତ ଆସିଥିଲେ? ଜିଥ୍ରୋଙ୍କ ଝିଅ ମାନେ ମୋଶାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସିପୋରା ଏବଂ ମୋଶାଙ୍କର 2 ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋସାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅ ମାନେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମିଦିଅନରେ ଜିଥ୍ରୋଙ୍କ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି କଣ ଥିଲା? ଯାଜକ ଥିଲା, ଯାଜକ। ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋସାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ତାଙ୍କ ନାମ କଣ ସିପୋରା। ଥିଲା? ସିପୋରା। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋସାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ନାମର ଅର୍ଥ କଣ ଥିଲା? ଜଣଙ୍କର ନାମ ଗେର୍ଶୋନ, ପ୍ରବାସୀ। ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କର ନାମ ଏଲିଆସର, ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ନାମ ପରମେଶ୍ୱର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପକାର। ବହୁତ ବଢିଆ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଏତିକି ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ହେଲେ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 19 ଅଧ୍ୟାୟ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡିଓ ଟାକୁ ସେୟାର କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଗୋଟେ ମିନିଟ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? Now Jethro, the priest of Midian and father-in-law of Moses, heard of everything God had done for Moses and for his people Israel, and how the Lord had brought Israel out of Egypt. After Moses had sent away his wife Zipporah, his father-in-law Jethro received her and her 2 sons. One son was named Gershom, for Moses said, I have become an alien in a foreign land. and the other was named Eliezer, for he said, My father's God was my helper. He saved me from the sword of Pharaoh. Jethro, Moses' father-in-law, together with Moses' sons and wife, came to him in the desert, where he was camped near the mountain of God. Jethro had sent word to him, I, your father-in-law Jethro,
coming to you with your wife and her 2 sons. So Moses went out to meet his father-in-law and bowed down and kissed him. They greeted each other and then went into the tent. Moses told his father-in-law about everything the Lord had done to Pharaoh and the Egyptians for Israel's sake, and about all the hardships they had met along the way, and how the Lord had saved them. Jethro was delighted to hear about all the good things the Lord had done for Israel in rescuing them from the hand of the Egyptians. He said, Praise be to the Lord, who rescued you from the hand of the Egyptians and of Pharaoh, and who rescued the people from the hand of the Egyptians. Now I know that the Lord is greater than all other gods, for he did this to those who had treated Israel arrogantly. Then Jethro, Moses' father-in-law, brought a burnt offering and other sacrifices to God. And Aaron came with all the elders of Israel to eat bread with Moses' father-in-law in the presence of God. The next day Moses took his seat to serve as judge for the people, and they stood around him from morning till evening. When his father-in-law saw all that Moses was doing for the people, he said, What is this you are doing for the people? Why do you alone sit as judge, while all these people stand around you from morning till evening? Because the people come to me to seek God's will. Whenever they have a dispute, it is brought to me, and I decide between the parties and inform them of God's decrees and laws. Moses' father-in-law replied, What you are doing is not good. You and these people who come to you will only wear yourselves out. The work is too heavy for you. You cannot handle it alone. Listen now to me, and I will give you some advice, and may God be with you. You must be the people's representative before God, and bring their disputes to him. Teach them the decrees and laws, and show them the way to live and the duties they are to perform. But select capable men from all the people, men who fear God, trustworthy men who hate dishonest gain, and appoint them as officials over thousands, hundreds, fifties, and tens. Have them serve as judges for the people at all times, but have them bring every difficult case to you. The simple cases they can decide themselves. That will make your load lighter, because they will share it with you. If you do this, and God so commands, you will be able to stand the strain, and all these people will go home satisfied. Moses listened to his father-in-law and did everything he said. He chose capable men from all Israel and made them leaders of the people, officials over thousands, hundreds, fifties, and tens. They served as judges for the people at all times. The difficult cases they brought to Moses, but the simple ones they decided themselves. Then Moses sent his father-in-law on his way, and Jethro returned to his own country. ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କ୍ୱିଜ୍ ର ଚାପ୍ଟର ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 18 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 19 ଅଧ୍ୟାୟ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଓଭର ଟୁ ୟୁ ବିନ୍ଦୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बाइबल प्रश्न मध्य आमको प्रभु को वाक्य शिखा साहय कर आसबार बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व सहित जो कथबार्ता परमेश्वर को आश्चर्य क्रिया विषय विश्व परामर्श विषय बर्तमान आम शुणा पारिलु। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आमर शिखा निमंते जो प्रयास कर चेष्टा कर परिश्रम कर देह असुस्थ रही तथापि प्रभु को गौरव निमंते व्यवहार हो आसबार प्रभु आपको बहुल भाव आशीर्वाद करूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान रही टेस्टिमनी सॉरी
जदि आपण मानकर साक्ष्य रही वर्तमान आपण माने साक्ष्य दे पारे जदि काहरी साक्ष्य रही तो परमेश्वर को गौरव निमंते आपण माने साक्ष्य दे पारे ठीक अच्छे प्रभु आमान को आज जो वाचित कहे नथिले दया करे दया परमेश्वर करी आसु अछंती विभिन्न घटना घटी आउची किंतु परमेश्वर एक क्षुद्र मनुष्य मान को प्रेम करुथिबारु ताकरी करुणा आमान को प्रति थिबारु आ ई समय पर्यंत जो समय के आमे बची छु समय पर्यंत प्रभु सुरक्षा प्रदान करछंती जीवित रखिछंती आ प्रतिटी विषय को प्रभु संभाळे आमे प्रभु का नाम धन्य हो प्रभु जुगे जुगे धन्यवाद पांतु विशेष कर प्रत्येक जीवन मध्य गोटे साक्ष्य अटे कि प्रभु आम जीवित रखिछंती एथि निमंते आम माने कौन सी विषय करना तेणु प्रभु का नाम धन्यवाद हो वर्तमान आम माने प्रार्थना करिबा आमान को गहन रे अछंती आई अछंती दीदी कहबी आई अछंती मिसेस लिमा मा सुरंगिनी लिमा आई नमस्कार नमस्कार माँ प्रेज द लॉर्ड केते विषय कहबी तथ निमंते आपण प्रार्थना करबी विशेष करी हम माने प्रार्थना करिबा आ पिलांकर एडमिशन रही स्कूल कॉलेज पिलांकर एडमिशन रही प्रभु दया करंतु प्रत्येक पिलांकु उत्तम कॉलेज स्कूल मानकर एडमिशन हेबारे सहाय्य करंतु सेथि निमंते प्रार्थना करिबा गुड़ाए पिला माने भी अछंती यंग पुओ झियो माने भी अछंती जो माने पढ़िछंती ए पर्यंत चाकरी पाई नाहंती से माने जे परि कि चाकरी पाइबे सेथि निमंते मधो प्रभु गटारे निवेदन रखिबा आउ केते पिला ने अछंती जे माने कि दीर्घ वर्ष हेलानी बाहा हे नांती उत्तम पात्र पात्री पाइबा निमंते मध्य कानक निमंते प्रार्थना करिबा पुणी आउ थरे प्रार्थना करिबा जे बड़ मान को सम्मान रो सहित परमेश्वर को भय करी चलबे मंद तारु दूर रे रहिबे सेथि निमंते प्रार्थना करिबा यंग पुओ झियो मानकर ए प्रतिटी विषय को आपण प्रभु को हस्त रे थोइबे ए समय होछि आपण कराई प्रार्थना रे कढिने प्रत्येक यंग पुओ झियो उपस्थित प्रत्येक को प्रभु जीशु नाम रे नमस्कार आसंतो आमे प्रार्थना करिबा धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया प्रेममय पिता ईश्वर त्राणकर्ता प्रभु जीशु तुम्हें आमर प्रभु तुम्हें आमर ईश्वर हे पवित्र पिता केते प्रेम करे तुमरी रक्त रे कृत दास दासी मान कोई समय पर्यंत जीवन रे बंचाई आनिल धन्यवाद प्रेममय पिता ईश्वर ए संध्या समय रे तुमरी पवित्र पाद तले बसिबा को भी सुजोग देल सेतिपाई तुमको धन्यवाद देउछु जेहेतु आमर कौनसी धार्मिकता पवित्रता नुह ए केवल तुमरी अनुग्रह तुमरी दया तुमरी आशीर्वाद आम मानक पाए प्रचुर परिमाण रखिअछ सेतिपाई आमे आज जीवन रे बंची तुमरी पाद तले बसिअछु धन्यवाद प्रभु तुमरी पाद तले बसु बसु केते सुंदर भावरे प्रभु विभिन्न प्रकार वाक्य माध्यम पद पर्व पाठ करागला स्वर्णमय पद कुआगला एवं प्रश्न उत्तर करागला ए समस्त तुमरी अनुग्रह आमे पाई अछु तुमरी से ऊर्ध्वरु आशीर्वाद आमे पाई थिबारु आज ये सुंदर सुजोग आमे पाई धन्यवाद प्रभु आमर सुशीला माँ एते सुंदर भाव प्रश्न उत्तर करिसंती ताकु तुम्हें बहुल मात्रा रे आशीर्वाद कर दया कर प्रेम मो पिता ईश्वर तत्संगे संगे आज टुनु माँ जरिया रे ए सुंदर उपस्थित आमे पाई अछु ए सुंदर उपासना आमे पाई अछु धन्यवाद प्रभु तत्संगे संगे प्रभु बिंदुवासिनी कर झियों द्वारा
এই ସୁନ୍ଦର ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି ତାକୁ ତୁମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆହ୍ୱାନ ମନୋନୀତ କରିଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଂଶ ନେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋଠାରେ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଅଛି ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇଅଛନ୍ତି, ଭାର ନେଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜାଣିଅଛ ଅନେକ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲାସରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜଏନ୍ କରିବେ, ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଦୟା କର। ପ୍ରେମମୟ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଦୟା କର। ଯଦି କଲେଜରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯୁବକ ପାଇଁ ଯୁବତୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, ଯୁବତୀ ନିମନ୍ତେ ଯୁବକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଯେଉଁପରିକି ଉତ୍ତମ ଯୁବତୀକୁ ଉତ୍ତମ ଯୁବକ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ପିତା ମାତାଙ୍କର କେତେ ଆକାଂକ୍ଷା, କେତେ ଚିନ୍ତିତ, କେତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କରି ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁବତୀ ଯୋଗାଅ ପ୍ରଭୁ, ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁବକ ଯୋଗାଅ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଭୟ କରିବେ, ତୁମରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତୁମରି ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବେ, ଆଉ ତୁମକୁ ଭୟ କରି ପିତା ମାତାର ବଡ ମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟତା ହେବେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଦିନ ଦାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଯେଉଁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେମାନଙ୍କର ପିତା ମାତା ମାନଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର, ଯେଉଁପରିକି ତୁମରି ପବିତ୍ର ପଥରେ ସେମାନେ ଗତି କରାଇବେ, ଆଉ ପିତା ମାତାର ବାଧ୍ୟତା ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଭୟ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାହିଁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟା କର। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆସିଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରି ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରି ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାଚି କରି ପ୍ରଦାନ କର। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ସିନା ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭୁଲି ଯାଉଅଛୁ, ମାତ୍ର ତୁମେ କେବେ ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ସମସ୍ତ ଶୁଣିଅଛ। ପରିଚାଳିକା ମା ଯାହା ଯାହା ବିଷୟରେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଶୁଣିଅଛ, ତୁମେ ଜାଣିଅଛ, ସେ ସମସ୍ତ ତୁମେ ଦୟା କରି ଦାନ କର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ এই উপাসনা ଚଳାଇ ନିଅ, ପଳାଇ ନିଅ। କୌଣସି ନେଟୱାର୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମଠାରେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। এই ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଅଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ ପିତା, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ମା, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଇ, ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରେଇଛନ୍ତି। ନିବେଦନ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କାହାରି ଅନୁରୋଧ ରହିଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ରହିଛି, ତ କହିଲେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯଦି କାହାରି ଭଉଣୀ ବୈଜୟନ୍ତୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ସିରିୟସ କଣ୍ଡିସନ ରେ ଏମ୍ସ ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦିଦି ମାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଜ୍ୱର କାଲି ହଉଥିଲା, ଆଉ ଇନଫେକ୍ସନ ବୋଲି ଡକ୍ଟର କହିଲେ, କିଡନୀ ଇନଫେକ୍ସନ, ଟିକେ ପ୍ରେୟର କରିବେ ମା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ମୁଁ ବରଗଡ଼ରୁ କହୁଛି। ଆଉ ସେଟା ପୁରା ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, ସକାଳେ ପୁଣି ଖୋଲିକି ରହୁଛି। ଡକ୍ଟର ବହୁତ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଏଇଟା ସବୁଦିନ ରହିବ, ପଡିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଡକ୍ଟର ସମସ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଦିଦିଙ୍କର ଏତେ କ୍ଲିୟର ନଥିଲା, ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦିଅ। ଆଉ ଯଦି କାହାରି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ମିସେସ୍ ଆଶା
मिसेस आशा प्रकाश अनुरोध करे अछंती कि हाँ अच्छी अच्छी मोर भी गोटे प्रार्थना अनुरोध थिला मोर तो देह असुस्थ अच्छी आ मोर खुडीर देह तांकर देह भी बहुत असुस्थ मेडिकल रे एडमिट होइछंती सेरंग मेडिकल रे तांको निमंते मते प्रार्थना आपनको अनुरोध करूची ठीक अछि केते केते गुड़िए अनुरोध शुणा पारिछंती बोधे जहाँ अनुरोध रखिथिले आमनकर वैजयंती जे असुस्थ अछंती वर्तमान बहुत असुस्थ रे अछंती संपूर्ण सुस्थता निमंते प्रार्थना रे पढ़ाई नेबे और सुनीता अनुरोध करछंती तांको मांकर देह संपूर्ण सुस्थता निमंते प्रार्थना रे पढ़ाई नेबे पुनी आमनकर आंटी जो अछंती संध्या रानी तांडी आंटी अनुरोध रखिछंती किंतु एते तो सुधारला नाही किंतु देह बोधे असुस्थ रही फैमिली निमंते पुनी असुस्थता जहाँ रही सुस्थता निमंते प्रार्थना रे पढ़ाई नेबे आपन जो प्रार्थना रिक्वेस्ट रखी ताहा ए समय होची प्रार्थना रे आ तई साथे आज वाक्य निमंते भक्ति करी मते प्रार्थना धन्यवाद बिंदु भौणी सुजोग देइथिबारु समस्तंकु मोर नमस्कार जुम रे जते जण अछन समस्तंकु मोर नमस्कार आसंतु आमने प्रार्थना करिबा धन्यवाद 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 प्रशंसा प्रशंसा गौरव पाइबा एकमात्र जीवित परमेश्वर बोली तुमरी पवित्र नाम को धन्यवाद दूछु प्रशंसा करूछु गौरव करूछु प्रभु तुमे अमन को प्रेम करी दया करी अनुग्रह करी समस्त आपद विपद रोग संकट रक्षा करी जीवित मानक मध्य नाम स्थान दे तुमे अमन को गणना करी आनी प्रभु यही संध्या समय केतेक महिला एकत्रित करी तुमरी पाद तले बसी तुमरी सेवा आराधना प्रशंसा गौरव करबा पाई ए सुंदर सुजोग देइथिबारु तुमरी से पवित्र महत नाम को धन्यवाद दूछु प्रशंसा करूछु प्रभु एते बेले अनेक प्रार्थना अनुरोध आसी प्रभु से सब तुम हस्तर समर्पण करुछि पिता आमने कहिबा आगरु तुमे समस्त देखुछ जानुछ तुमे स्वर्ग रे थाई अम्मान को निरीक्षण करबा परमेश्वर बोली धन्यवाद दूछु हे सदा प्रभु प्रभु से वैजयंती भौणीकर देह असुस्थ प्रभु ताको मेडिकल रे भर्ती करछंती प्रभु तुमरी सुस्थकारी हस्त स्पर्श करी प्रभु तुमे ताको संपूर्ण सुस्थता दियो से जो विश्वास अनुसार तुम पाद तले समर्पित होई प्रभु प्रार्थना अनुरोध करिछि प्रभु से विश्वास अनुसार प्रभु तुमे ताको सुस्थता दियो बोली प्रार्थना करुछि प्रभु सुनीतार मामी से भाउज मध्य असुस्थ अछि प्रभु जो असुस्थता प्रभु ता शरीर रे जो रोग अछि जो इन्फेक्शन अछि तुमे जानुछ प्रभु तुमे संपूर्ण सुस्थता दियो बोली प्रार्थना करुछि एवं प्रभु तांडी भौणी परिवार मध्य जो असुस्थता अछि प्रभु से अनुरोध करले आमे ठीक भाव रे सुनी पारिलुनु किंतु तांको परिवार जहाँ समस्या थिले मध्य तुमे दूर कर परिवार मध्य रे जो असुस्थता थिले मध्य जिसु नाम रे दूर करी से परिवार को तुम्हें विशेष करी आशीर्वाद करो बोली प्रार्थना करुछि पिता तुम्हें प्रार्थना सुनी यथा समय उत्तर देवा सदा प्रभु बोली तुम्हारी से पवित्र नाम को धन्यवाद दूछि प्रभु एते बेले खुड़ी को मध्य तुम हस्त रे समर्पण करुछि 3 दिन हैला प्रभु ता शरीर बहुत असुस्थ मेडिकल रे भर्ती हिछि परमेश्वर केउ स्थान रे बथा होछि डॉक्टर माने मध्य जानि पारुनांती कौन हेछि के भी चिन्हि पारुनांती प्रभु तुमरी से सुस्थकारी हस्त जो स्थान रे तार बथा अछि से स्थान रे तुमे स्पर्श करी संपूर्ण सुस्थता दियो बोली प्रार्थना करुछि ता शरीर मध्य अनेक दुर्बल अछि प्रभु तुमे ताकू बलवान कर बोली प्रार्थना करुछि तुमरी वाक्य पठाई तुमे तार सहवर्ती परमेश्वर हो बोली प्रार्थना करुछि प्रभु जेते जण असुस्थ बोली अनुरोध करिथिले प्रभु से मानकु तुमरी से सुस्थकारी वाक्य पठाई प्रभु तांको मस्तक रु तळिपा पर्यंत प्रत्येकंकु तुमरी से सुस्थकारी पापुरी प्रभु स्पर्श करी प्रत्येकंकु तुमे सुस्थ कर बोली प्रार्थना करुछि मो दिन धूली मध्य 3 दिन हैला थंडा ज्वर काश प्रभु तुमे मते सुस्थ अल्प करिछ सेति पाई धन्यवाद दउछि एवं मते संपूर्ण सुस्थता दियो बोली प्रार्थना करुछि ए प्रार्थना श्रवणकारी सदा प्रभु तुमे आमनकर प्रार्थना सुनी सुस्थ करिवो बोली हमें विश्वास करुछु प्रभु हे त्राणकारी परमेश्वर तुमे धन्य
ଏତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦାସୀଙ୍କୁ ଆଜି ପାଇଁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରିଛ ସେଇ ଦାସୀଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାର ମୁଖପାତ୍ର ହେଇ କଥା କୁହ। ତୁମରି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେ ତୁମ ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ, ସେ ନୁହେଁ କେବଳ ତୁମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ହୃଦୟରେ ରଖିବୁ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଫଳି ପାରିବୁ ଏବଂ ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲି ପାରିବୁ। ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର ଏବଂ ପବିତ୍ର କର ଏବଂ ସୂଚି ପବିତ୍ର କର। ଧ୍ୟାନର ସହିତ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବୁ। ସେଇ ଦାସୀଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସେ ବାକ୍ୟ କହିବା ପରି ଶକ୍ତି ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଯାହା ସେ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେଥିରେ ତୁମରି ପବିତ୍ର ହସ୍ତ ରଖି ତୁମେ ତାକୁ ପଢାଇ ନିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତା ମସ୍ତକରୁ ତଳିପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସୂଚି ପବିତ୍ର କର ଏବଂ ତା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ତୁମରି ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତାକୁ ଆବରି ରଖି କୌଣସି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦିଅ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲ ଯେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଆପଦ ବିପଦ ରୋଗ ସଙ୍କଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଣୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯେ ତୁମ୍ଭଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯେ ତୁମ୍ଭଠାରେ ଭରସା କରେ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମେ କହିଥିଲ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢାଇ ଆଣିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ବିଶେଷ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତା ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ହେଇଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତି ରଖିଲ। ଆଗାମୀ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତି ରଖି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପରିଚାଳନା କରି ନିଅ ବୋଲି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲି ପିତା, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମାଉସୀ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ନିବେଦନ ରଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବା, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ, ସଂଶୋଧନ କରିଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ ପଠାଏ। ଆଉ এই বাক্য প্রতি ଆମେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ମନୋଯୋଗ ଦେବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏହି ଦାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସୀ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମମାନେ ଜାଣୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ କୋଉ କୋଉ ସମୟରେ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢି ନେଇଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରିୟ ଦାସୀଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ମିସେସ୍ ସୁଚିତା ସାଗର କମ୍ଫର୍ଟର ଆଗକୁ ଆସିବେ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ନେବେ। ଏ ସମୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ମିସେସ୍ ସୁଚିତା ସାଗର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ଦୟା କଲେ, ଆଉ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କରି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କରି ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତା ଦେଇଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଏହା ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ। ଆଉ ଆଜି ଯେତେକ ତାଙ୍କର ଦାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ, ହୃଦୟ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ମତେ କାହିଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ଓମେନ୍ ଫେଲୋସିପର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ମତେ ଭୁଲି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ, କାହିଁରେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ସହଭାଗିତାରେ ଆସୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଆଉ ମତେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରି ନିଅନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ। ମୁଁ ସମୟ ପାଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ, ଆରାଧନାରେ, ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଡି ହୁଏ। ବହୁତ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରେ। ହୁଏତ ଜଗତରେ ନ୍ୟୁନ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ବାଛିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଟୁନୁ ଖୁଡିଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ହୃଦୟର ସହିତ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ବଢି ଚାଲିଥାଉ। ଆଉ ଆମେ ଏ ସହଭାଗିତାରେ ଆସୁଥିବା ନିତ୍ୟ
ପୁଣି ଆଜି ଲିଡ୍ କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ବିନ୍ଦୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସେ ଥାଏ ସ୍ମରଣ କରିଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସୁଶୀଳା ଯୋଉ ଦୂରରେ ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବେ ମତେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମେ ନିଜ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର, ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାର, ଜଗତର ହିସାବରେ ନୁହଁ। ସେରେଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଥିବା ହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଆଉ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିଥାଉ। ଆଉ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତାହାର ସୁଯୋଗ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହିଁ ନୁହେଁ ମୁଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ। ଆଉ ବିନ୍ଦୁକୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରି ମତେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଆରମ୍ଭରୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠରେ, ଗୀତରେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆସିଲୁ। ପଦରେ କହି ନାହିଁ, ଖୁସି ମନ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଦେଲା ପୂର୍ବରୁ ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଆଜିର ସହଭାଗିତା ଆମେ ପଢେଇ ଆସିଲୁଣି, ପଢେଇ ଆଣିଲେଣି ତାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ଆମର ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ଛବି ଭଉଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭଏସ୍ ଟିକେ ହଉଛି, ଭଏସ୍ ଟିକେ କଟ ହଉଛି, ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିକି ଶୁଭୁଛି? ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସିକି କୁହନ୍ତୁ। ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲି, ଏବେ ଶୁଭୁଛି? ହଁ ହଁ, ଶୁଭାଯାଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାରେ। ଆଉ ମୁଁ ଔଷଧ ଖାଇଲି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେତେ ଦିନ ହଉ। ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, କାଶ ବହୁତ ଦିନ ଦେହ ପୁରା ଭିଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲି, ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଜି ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଗତ ସପ୍ତାହ ଯେତେବେଳେ ଖୁଡି ମତେ କହିଥିଲେ କାମ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ସପ୍ତାହ ସାରା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ମେସେଜ କହିଥିଲି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ କହିପାରେ, ମୁଁ କହିବି, ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଶିଖିବା ଗୋଟେ ବିଷୟ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଶିଖିବା। ଜୀବନର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ଶିଖିବା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପାଠ ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଅନ୍ୟର ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଉଭୟ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଗତ 3 ଦିନ ହେଲା ମତେ ମୋ ମନକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଆସିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେ ମେସେଜଟା ରଖିଲି। ଆଉ ମୁଁ କଣ ଭାବିଲି, ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଭୟ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ନିଜେ ସୂଚି ଅଛୁ କି ନାହିଁ, ନିଜେ ପବିତ୍ର ଅଛୁ କି ନାହିଁ, ନିଜେ ସେଇ ଇଏରେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇଛୁ କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇପାରିବା, କହିପାରିବା କି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭୟ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜିର ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଅନେକ ବୁକ୍ ପଢିଛି, ପାଠ କରେ, ଗାଇଡଲାଇନ୍ସଟା। ଆଉ ମୋ ମନରେ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଆସିବ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଖୋଜେ, ସେ ବିଷୟ ଖୋଜେ, ଆଉ ମୁଁ ପାଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଉ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ସେ ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ବିଷୟ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା, ସେ ବିଷୟ ହଉଛି, ହୁଏତ ଆମର ଏଇଠି 2 ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ହେଇଛି, କରେଣ୍ଟ ଯାଇପାରେ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ମେସେଜ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ପତନର ପ୍ରତିଫଳ। 4 ନମ୍ବର ହେଲା ଉଦ୍ଧାର। ମନୁଷ୍ୟର ପତନର ପ୍ରତିଫଳ, ଉଦ୍ଧାର। ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି କଣ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ବଡ ଭାଉଜ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ସିଏ
ବାକ୍ୟରେ ନିପୁଣା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅତି ଆଗୁଆ। ଆଉ ଏଇପରି ଆଉ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ବାକ୍ୟରେ ମାହିର। ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ କଣ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ନେଇ କହିବି ମୁଁ ଜାଣେ ନା। କୋଉ କିଛି ଭୁଲେଲେ ମୁଁ ଆଗରୁ ତ ମନୁଷ୍ୟର ପତନ ଈଶ୍ୱର ତ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିଥିଲେ। ଆଦି 1:26 ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ନିଜର ଯୋଉ ଆମେ କହୁ ଜାଗତିକ ହିସାବରେ ନିଜର ମୁହଁ, ତା ମୁହଁ ଭଳିଆ, ତା ଚେହେରା ଭଳିଆ ସାଦୃଶ୍ୟ ଓ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପବିତ୍ରତା। ଈଶ୍ୱର ନିଜର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ସାଦୃଶ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ରତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ନେଇ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆପଣ ହସ୍ତ। ତେବେ ପତନ କିପରି ହେଲା? ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ କାହିଁକି ପତିତ ହେଲା? ପତନ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଭାବୁ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ପଡିଗଲା ଶୁଣିବାକୁ ସାଧାରଣ ଲାଗୁଛି ଆମ କାନକୁ। ପଡିଗଲା, କଣ ହେଲା? ପଡିଗଲା। ଯଦି ପତନ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବା, ସେଇ ବିଷୟ ଆମକୁ କଣ ଲାଗିବ? ଗଭୀରତା ଆଡକୁ। ପତନ ହେଲା ତାର ଅର୍ଥ ଅତି ଗଭୀର। କାହିଁକି? ତାର ଅର୍ଥ ଗମ୍ଭୀର ହେଇଯାଏ। ପଡିଗଲା ଛାଡି ପତନ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ତାର ଗୋଟେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ବିଶେଷ ବିଷୟ ଅଟେ ସେଇ ପଦଟା। ତେଣୁ ପତନ କି ପ୍ରକାର ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ? ଆମକୁ ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆପଣା ସବୁ ଦେଇକି, ତ ଆମେ ପଢିଲୁ କାହିଁକି? ପତନ କାହିଁକି ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ? ପତନ ଜାଗତିକ ହିସାବରେ ଦେଖିବା, ପଡିବା, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କି ଉପରୁ ଖସିଗଲା, ଉନ୍ନତି ହେଇଥାଇ ମାନେ ଅବନତି ହେଇଗଲା, କି ଅବା ଧନ ଛାଡିଥାଇ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ଆଡକୁ ଆସିଲା, କି ଅବା ସୁସ୍ଥତାରେ ଥାଇ ଅସୁସ୍ଥ ଆଡକୁ ଆସିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ପଡିଯିବା, କି ଅବା ଉପରୁ ତଳ ଏ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ, ଆତ୍ମିକ ହିସାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ, ପତନ, ଆତ୍ମାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ। ସେ ଜୀବିତ ଥିଲା, ତାପରେ ଆତ୍ମାରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଏହା ପତନର ଅର୍ଥ ଆମକୁ ବୁଝାଉଛି। ଆତ୍ମିକ ମରଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପବିତ୍ରରେ ଥାଇ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବରେ ଥାଇ ପାପ ଆଡକୁ ଚାଲି ଯିବାଟା ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ପଛ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଯୋଉ ପତନ ଆଡକୁ ଗଲା। ମନୁଷ୍ୟର ପତନ ଆମେ ଆଦ୍ୟରେ ହିଁ ଦେଖିଛୁ ଯେ 1:26 ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ପୁଣି ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଆମେ ଆଦ୍ୟରେ ଦେଖିବା, ଆଦ୍ୟ ପତନ ହବା ଆଦମ। ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ହବା ଆଦମଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ପତନ? ହବା ଆଦମ କଣ ହେଇଥିଲେ? 3:1-23 ପଢି ଦିଏ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3:1-23। ମୁଁ ସବୁ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ବହୁତ ଲମ୍ବା। ସମୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ। ସେମାନେ କଣ ହେଲେ? ହବା ଆଦମର ପତନ ପଢିଲେ ବହୁତ ସମୟ ହବ। ହବା ଆଦମଙ୍କର ପତନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ପତନ? ପାପରେ। ସେମାନେ ପାପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କି ପ୍ରକାର ଥିଲେ, ପାପ କରି ସାରିବା ପରେ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ପାପ କଲା ପରେ ଯୋଉ ପତନ ଆସିଗଲା, ଭୟଙ୍କର ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟ। ସେମାନେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ଏକ ହବା ଆଦମଙ୍କର ଗୋଟେ ପତନ। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ, ନୋହଙ୍କ କାଳରେ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପତନ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ପୁଣି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସମୟରେ ସୋଦମ ହୋମରା ନଗରର ପରିସ୍ଥିତି, ସେ ଗୋଟେ ପତନ କି ପ୍ରକାର ପତନ ଥିଲା। ପୁଣି 4th ଆସୁଛି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ମୋସାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ପତନ। ଆମେ 4ଟା ପତନ ଦେଖୁଛୁ, ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ
ହବା ଆଦମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ସହଭାଗିତାରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ କଣ ଥିଲେ ନା ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ସରଳତାରେ ନିର୍ମଳରେ ଥିଲେ, ସତ୍ୟତା, ଉତ୍ତମ ବିବେକ, ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଥିଲା, ଆଶୀର୍ବାଦରେ। ପୁଣି ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାପ ଆଡକୁ ଗଲେ, ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା ପାପ ହେଲା, ସେମାନେ କଣ କଲେ? ଭୟ କଲେ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲଜ୍ଜା ଆସିଲା, ପୁଣି କଣ ଅସତ୍ୟ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ, ପୁଣି ଆସିଲା ନିନ୍ଦା କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷାରୋପଣ କଲେ। ଆଦମ ହବାକୁ କହିଲେ, ହବା ସର୍ପକୁ କହିଲେ। ଏଇପରି ନିନ୍ଦା ଦୋଷାରୋପଣ, ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦେଲେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମରଣ ସ୍ୱାଭାବିକ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମରଣ ହେଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, କି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ରତାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାଟା କି ପ୍ରକାର ସାଂଘାତିକ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁ। ପୁଣି ଆତ୍ମିକ ମରଣ। ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ନୋହ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସାଧୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଦି 6:1-12 ଆମେ ପଢିବା। ଆଦି 6:1-12 ପଢିବେ। ଏହି ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ କନ୍ୟା ଜାତ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣକୁ ରୂପବତୀ ଦେଖି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ବିପଥ ଗମନରେ ସେମାନେ ମାଂସ ମାତ୍ର। ଏ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ସମୟ 120 ବର୍ଷ। ସେହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ ମହାବୀରଗଣ ଥିଲେ। ପୁଣି ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣର ବାସ କରନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସନ୍ତାନ ଗଣ ଜାତ ହେଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ କାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୀର। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ, ଆଉ ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦମା। ଏ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ହେତୁ ଅନୁତାପ କରି ମନରେ ଶୋକ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଲା ପୃଥିବୀରେ, ସେତେବେଳେ ଏଇପରି ସବୁ ଭ୍ରଷ୍ଟତା ଆସିଲା। ଆଉ ନୋହ କଣ ହେଲେ? 12 ପଦରେ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ ଆସିଲା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ନୋହ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଜୀବନ ଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ, ସେଇ କାଳରେ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା, ମନୁଷ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି। ଦୁରାତ୍ମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହୃଦୟ, ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ କଣ ହେଇଛି? ଦୁରାତ୍ମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରେ, କୁସଙ୍ଗ ଦୋଷରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏପରି ପତନ ଘଟିଲା। କାମୁକତା, ପାରଦର୍ଶିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଆସିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ କଣ କଲେ? ତାର ପ୍ରତିଫଳ ସମୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ଆମଙ୍କର କୌଣସି ଅଜଣା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣାରେ ଅଛି ଯେ ଜଳାବନରେ ସେ ସବୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ, ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳ। ଯେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନୋହଙ୍କର ଜାହାଜ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ନୁହଁ, ଅଳ୍ପ ମାସରେ ନୁହଁ, ଅଳ୍ପ ବର୍ଷରେ ନୁହଁ, ମାନେ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ନୋହଙ୍କୁ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। ଜାହାଜ ତିଆରି କରିବ, ଜାହାଜ ଭିତରେ ପଶିବ, ଆମେ ଖାଲି ମରିବା, ଏ ପୁଣି ବଞ୍ଚିଥିବା ପରିବାର ସହିତ। ଏଇପରି ଲୋକମାନେ ଆଉ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ ଯେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ପରେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ମାତି ରହିଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ, କେଉଁ ଆଡକୁ ସେମାନେ ପତନରେ ପତିତ ହେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ପାରୁନଥିଲେ ଯେ କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ। ସେମାନେ କଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସତ୍ୟ ସତ୍ୟତାକୁ ଅସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ଯୋଉମାନେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଏତେ ବିରାଟ ଅଟେ। ସେ ଶୋକ କଲେ, ଶୋକ କଲେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ପଢୁ, ହୁଏତ ସେ ପଦଟା ଶୁଣିବାକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଶୋକ କଲେ,
ପଦଟା ଶୁଣିବାକୁ ହିଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସମୟରେ ସୋଦମ ଓ ଗମରାର ଲୋକମାନେ କି ପ୍ରକାର ପତନରେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପତିତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଦି 19:1-29, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2:6-8 ପଢିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2:6-8 ପଢିଦିଆ। ସେ ସୋଦମ ଓ ଗମରା ନଗର ସବୁକୁ ଭସ୍ମରେ ପରିଣତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳର ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ପୁଣି ଯେ ଦୁରାଚାରୀ ମାନଙ୍କ କାମୁକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣରେ ବ୍ୟଥିତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ପୁଣି ସେ ଦୁରାଚାରୀ ମାନଙ୍କ କାମୁକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣରେ ବ୍ୟଥିତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ସେ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସୋଦମ ଗମରା କାହାଣୀ ସେ ଯେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା କାହାଣୀ ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। କି ପ୍ରକାର ଥିଲା, କି ପ୍ରକାର ପତନର ଅଭିମୁଖେ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ଲୋଟଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ରହିଗଲେ। ଆମେ ସେ ବିଷୟ ବି ପଢିଛୁ, ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ସେ ଭିତରକୁ ଆଉ ଯାଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସୋଦମ ଗମରାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାଳକ, ଯୁବକ, ବୃଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ସେମାନେ କଣ ଭୟଙ୍କର ପାପରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ, କୁବ୍ୟବହାରରେ, ଉପଦ୍ରବରେ। ସେମାନେ ଏଇପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି କୋଉ ପ୍ରକାର ଥିଲା ସୋଦମ ଗମରା, ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରର ଦୃଷ୍ଟି ସେ ସ୍ଥାନରେ ପଡିଛି। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ମାଗି 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 ଅନୁରୋଧ କରି 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 ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଗରେ କହିଲା ଭଳିଆ ସେ କହି କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୋଦମ ଗମରା କେଉଁ ଆଡକୁ ସେ କେଉଁ ଆଡେ ପତିତ ହେଇଯାଇଛି, ଏଡେ ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି, କି ପ୍ରକାର ହେଇଛି ସେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ, ସେଥିରେ ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ଦୃଷ୍ଟି କରାଇଲେ। ତେବେ ସୋଦମ କଣ ହେଇଥିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଜଳି ପୋଡି କି ଆଗରୁ ଆମର ଭାଣିଜୀ କହୁଥିଲା ସୁରକ୍ଷିତା ଯେ ହେଇଛି, ଲୋକ ଜଳି ପୋଡି ମାନେ କାଠ ଅଙ୍ଗାର ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଖାଲି ପ୍ଲେନ ରେ ଯେତିକି ସେମାନଙ୍କର ଅଗାମୀ ଦିନ, ଅଗାମୀ ସମୟ ପାଇଁ, ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ କେତେ ଆଶା ଥିଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଳି। ତ ଏଇ ବିଷୟ ଦେଖି ଆମେ ତ ଆଜି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ସୋଦମ ଗମରା କେମିତି ଆକାଶରୁ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ଆଉ ଗନ୍ଧକ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ କି ସାଧାରଣ ହେଇଥିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେ କି ଅବା ସାଧାରଣ ହେଇଥିବ ମୋର ପ୍ରିୟ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଡକୁ ଯାଇଥିବ, କି ପ୍ରକାର ଦେଖା ଯାଇଥିବ, ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆମେ ଟିକେ ଭାବୁ ସେ ଛବିକୁ ଆମେ ନିଜ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟଟା କି ପ୍ରକାର ହେଇଥିବ, ତାର ଶେଷରେ અંજામ ତ 4 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇସ୍ରାଏଲ ମୋସାଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ। ପରମେଶ୍ୱର 10 ଗୋଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେଇକି ମିଶର ବାହାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ସେତିକି ନୁହଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବାହାରକୁ ନେଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି, ବିଜାତୀୟ ପରି ପଛକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ପୂର୍ବ ପରି କାଳ କାଟୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପତନର ଅଭିମୁଖରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ସୁନା ନେଇ ବାଛୁରୀ ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରତିମା ପୂଜା କଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କୁଆଡେ ଗଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅନ୍ଧ
ଯେତେବେଳେ ପତନ ହେଇଯାଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ହୃଦୟର ଶୂନ୍ୟତା ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ସେ କିଛି ଜାଣି ହିଁ ପାରେ ନାହିଁ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ପତନ ଆଡକୁ ଯାଇଥାଏ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ପତିତ ହେଇଯାଇଥାଏ କିଛି ସେ ଜାଣି ହିଁ ପାରେ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଯେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଏଇଟା ଅସତ୍ୟ ଏଇଟା ମୁଁ ପାପ କରୁଛି ନା ମୁଁ ଏଇଟା ଫେରିଯିବି ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ବିଷୟରେ ବିବେଚନା ସବୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ସେ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ ହେଇଥିଲେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରାନ୍ତର ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପଢେଇ ନେଲେ ସେମାନେ କଣ ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲଙ୍ଘନ କଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିବାରୁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଜାତ ହେଲା ଆଉ ସେମାନେ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେଇଥିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କଣ ହେଲେ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କଲେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ସେ ବିଶ୍ୱରେ ଯାହା ଯାହା କରୁଥିଲେ ସେଇ ସବୁ ଆଉ ଥରେ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କାମ କଲେ ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୁତୁଡିଆ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ପୁଣି ବ୍ୟଭିଚାର କାମରେ ଲିପ୍ତ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଶିଖିଲେ ଚୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଉତ୍ତମତା ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ ମୂଷା କେତେ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲେ ମୂଷା କେତେ ଦୁଃଖ କରିଥିବେ ଆଉ ମୂଷା ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କରେ କି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଆଉ ପତିତ ଯାଉଛନ୍ତି କି ପ୍ରକାର ଆଉ ସେମାନେ ବିନାଶ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ମୂଷାଙ୍କ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ସଦା ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଯେ କଢେଇ ଆଣୁଥିଲେ ଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ 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 ଆମେ ବିଷୟରେ ଥିଲା ଆଉ ହାଣ୍ଡି ହାଣ୍ଡି ମାଂସ ଖାଉଥିଲୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପକେଇ ଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ମାନା ପାଇଲେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଯିବା କଥା କିଏ ବେହୋସ ହେଇଯିବା କଥା ମୋ ଧାରଣାରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ତାହା ଖାଇ ଗୋଟେ ଲୋଭ କରି ରଖିବି ସେ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଲା ତଥାପି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ସେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖୁଛୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ସେମାନଙ୍କ ମତି ସେମାନଙ୍କର ମନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶୂନ୍ୟତା ଅନ୍ଧକାର ବାସ କରୁଛି ଆଉ ସେମାନେ କଣ ଆଉ ତାର ପ୍ରତିଫଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଇ କାଳରେ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସାକ୍ଷାତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବା ଲୋକ ଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପାପର ବିଷୟ ନେଇ ଯାଜକ ମାନେ କିଛି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଥିଲେ ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଯେ ଆଜିକାଲି ଏଇ ଜଗତରେ ବାକ୍ୟ କଥା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଗତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ କଣ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହଉଛି ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପତିତ କୋଉ ଆଡକୁ ଆମେ ଯାଇ ଆମର ପାଦ କୋଉ ଆଡକୁ ଯାଇଛି ଆମେ ତ ଭାବୁଛୁ ପଡିଯିବାଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା କିନ୍ତୁ ପତନ ହେଇଯିବାଟା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଯୋଉ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଜାଣୁଛୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡି ଯାଇଛି ପୁରା ପତନ ହେଇଛି ଆଉ ସେ ଯୋଉ ପଡିଛି ତାକୁ କଣ କରାଯାଉଛି ଆହୁରି ଆଘାତ କରି ତାକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଉଛି ପାଦରେ କିଏ ପଡିଛି ଆଉ ସେ ଯେମିତି ପଡିଛି ସେ କଥା ଆମେ ଶୁଣି ବହୁତ ଆମେ ଖୁସି ହେଇଥାଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଆସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଉ ସେ ପଡିଛି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାଣି ନଉଛି କିଏ ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ କିଏ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ କରିକି କୁହନ୍ତୁ କିଏ ଗୋଟେ ପଡିଛି ମୁଖ୍ୟରେ ସେ ପଡିଛି ତାପରେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଠିକ ଅଛି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲୁସିଫର ଶୈତାନ ପତନ ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର କହିବାକୁ ଚାହୁଁନା ପତନ ପ୍ରକାର ପତନ ଶୈତାନର ବିଷୟ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଏ ଅନେକ ଦୂତ ଠାରୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ମୁଖ୍ୟତା ଦେଇଛି
ଅନେକ ସମସ୍ତ ଦୂତ ଠାରୁ ସେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ, ସୁନ୍ଦର ବି ଥିଲେ, ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ଥିଲେ, ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର। ଏପରି ସେ ଗୀତ ଗାନ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅନେକ ଦୂତ, ସେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦୂତ। ସେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଲେଖା ଅଛି, କାଢି ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବାହାରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବି ଆସୁଥିଲା, ବିଚରଣ କରୁଥିଲା। ମାନେ ସବୁ ଦୂତକୁ ସବୁ ଦୂତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ। ସବୁ ଦୂତଙ୍କର ଗମନାଗମନ, ବସା ଉଠା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା, ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗାନ ସବୁ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ରିମୋଟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଶୟତାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୁସିଫରକୁ ପରମେଶ୍ୱର ମାନେ ଫ୍ରି ଦେଇଥିଲେ, ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ଯୋଉଆଡେ ଯାଇପାରିବ, ଯୋଉଠିକି ଯାଇପାରିବ, ଯୋଉଠି ରହିପାରିବ, ଯାହା କରିପାରିବ। ଯାହା କରିବ ମିନ୍ସ ସେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁଆଡେ ତାକୁ ଯିବା ଆସିବା, ସବୁ ଜାଗାକୁ, ସବୁ ଦୂତକୁ ଭେଟିବାକୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ବି ଯାଇପାରିବ। ସେଥିରେ ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଆଉ ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲା ତାର ମ୍ୟୁଜିକରେ, ତାର ଗୀତରେ। ଆଉ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଦୂତ। ଏଇ ସବୁ ଅଧିକାର ଯେତେବେଳେ ପିତା ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ତାପରେ ଆସିଲା ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ। ସେ ଗର୍ବ କଲା। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ, ସେ ସିଂହାସନକୁ ଲୋଭ, ସେଇଠି ସେ ବସିବାକୁ ଚାहे। ତାହାକି ତା ପାଇଁ ସେ କଣ ହେଲା, ପତନ। ଏଇ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। କି ପ୍ରକାର ଖସେଇଥିବେ ପରମେଶ୍ୱର, କେମିତି ଖସେଇଥିବେ। ଗୋଟେ କୋଠା ଉପରୁ ଜଣକୁ ତଳକୁ ଖସେଇବାକୁ ହେଲେ କଣ କରିକି ଖସନ୍ତି? ଦଉଡି ବାନ୍ଧନ୍ତି, କି ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ସେ ଧରିକି ଓହ୍ଲେଇବ, କି ଗୋଟେ କଣ କ୍ରେନ୍ ଯିବ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବ, କି ସେ ଝରକା ଦେଇ, ତାଜା ଦେଇ, କୋପଟେ ଦେଇକି ସେ ଓହ୍ଲେଇବ। ମାନେ ଶୟତାନକୁ କି ପ୍ରକାର ଖସେଇଥିବେ ତଳକୁ, ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ସେ ଚିତ୍ର ମନ ଭିତରେ ଆଙ୍କନ୍ତୁ। କି ପ୍ରକାର କରି ଖସେଇଥିବେ, କେମିତି ପକାଇଥିବେ। ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, ଆମ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଖୁସିର ବିଷୟ। ତାକୁ ଖସେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖସିଗଲା, ସେ କଣ ଚୁପ ରହିଲା? ନାହିଁ, ତଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲା। ନାଇଁ, ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତୁମ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ, ତୁମ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଗଢିଥିବା, ତୁମ ସ୍ୱଭାବ, ତୁମ ଗୁଣ ଚରିତ୍ରରେ ଗଢିଥିବା ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ମୁଁ ଟାଣି ନେବି। ଏଇପରି କରି ସେ ଟାଣି ନେଉଛି। ଆଉ ପତନଟା ଆସୁଛି ଜଗତରେ। ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପତନ ଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ମାନେ ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପତିତ ହେଇବା, ଆମର କଣ ହେବ? ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟାୟ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପତନ ହେଇଯାଇଛୁ ଏ ଜଗତରେ, ଆମେ ଏପରି ପତନ ହେଇଛୁ, ଉଠିବାକୁ ହିଁ ଆମେ ଚାହୁଁନା। ଧାଡି ହେଇକି ଉଠିବାକୁ ହିଁ ଆମେ ଚାହୁଁନା। ନା, କିଏ ଗୋଟେ ଆସି ହାତ ଧରି ଉଠି ଆମଙ୍କର କପଟ, ଅଭଦ୍ରତା, ଦୁଷ୍ଟତା, ଛଳ, ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, କଳି, ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଯାଉଛୁ। ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ବିଷୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ସେଥିରେ ଆଗେଇ ଯାଇଛୁ। ଆମେ ପଛକୁ ଫେରିବାର ବହୁତ ଏପରି ତଳେ ପଡିଛୁ ଯେ ଉଠିବାର କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ନା ଗୋଡ ଦମ ହେଇପାରିବ, ନା ହାତ ଦମ ହେଇପାରିବ। ଆମେ କୋଉ ବିଷୟ ଧରି, କଣ ଧରିକି ଆମେ ଠିଆ ହେବା, ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟେ କାଦୁଅ ଭିତରେ ପଶି, କିପରି ସେ ଉଠିବ? କଣ ଧରିକି ଉଠିବ? କୌଣସି ବିଷୟ, ଗଛ ନଥିବ, ପଥର ନଥିବ, କିଛି ଟାଣୁଆ ଜିନିଷ ନଥିବ, କେମିତି ଉଠିବ? ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କର। ମନୁଷ୍ୟର ଯଦି ଅଧପତନ, ସେ କିପରି ଉଠିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଯାଉଛି, କି ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିବ? ଯାହାର ପତନ ହେଇଯାଉଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳ ସକାଶେ ଗୋଟେ ବଡ ବଡ ବିନାଶର କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲା, ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଆସିଲା ଆମ ଜୀବନରେ। ତ ଏଇ ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି କଣ?
ना आम गोटे रोगी आत्मिकतार रोगी हमको भल औषधर आवश्यक रही सेवा शुश्रूषार आवश्यक रही उत्तम परिवेश आवश्यक रही एक उत्तम डाक्तर आवश्यक रही प्रथम उत्तम डाक्तर आम औषध तापर आम सेवा पाइबा आम चतुर्दिग परिवेश निर्मल हम तापर आम तो मनुष्य आत्मिकतार पड़ी आत्मिक मृत्यु आसी कि प्रकार उठिब प्रकार बंचिब अर्थात मोर प्रिय आम कि प्रकार बंचिबा आमर जीवन शेष दशा कौन शेष दशा कौन आपण मैंने चिंता करू पड़गला अन्य जने आसे हाथ पड़गला हाथ चापी आंठी पड़ी ये पड़ी से पड़ी घर बाहर बाहर तो एरुंडी बंधरे आम पड़ जाऊ दांडे चालू चालू गोड़ मोड़ी कि पड़ जाऊ कि पछाड़ गाड़ी धक्का दिए आम पड़ जाऊ पानी थी खसड़ा शिवली से जगह पड़ जाऊ प्राय लोक मैंने बाथरूम रे पड़ जाती वयस्का लोक मैंने वृद्ध माँ बापा माने ए प्रकार पड़ा नुह से प्रकार पड़ा शरीर निमंते आत्मिक आम पड़ जा आम जीवन में निराश विषय दुखर विषय आत्मिक जीवन में दिन सारा जदि मु खाई दुर्बल लगुव हाथ गोड़ बड़ा इच्छा लगुन कम करने जोड़े बस गड़ी पड़ी समस्त आम अनुभव जदि खाईदेलु काम कर बाहर को चल जाओ एपट आसुच नीतिदिनिया कर्म आम कर आत्मारे जदि आम दुर्बल आत्मारे आम दूरे जाए अपवित्रता असुचितार अभद्रतार भ्रष्टमती तेबे कौन हम आत्मा दुर्बल कि प्रकार से उठिब कि प्रकार उठिब खाद्य दरकार ताकू भी जनकर आवश्यक रही तेबे आम देखु जगत रे ए प्रकार पतन अच्छी मनुष्यर रोमी 1:18-32 पढ़ी दिए रोमी 1:18-32 पढ़ी कारण जो लोक माने अधर्म रे सत्य को प्रतिरोध करती सेमानकर समस्त अपवित्रता और अधर्म विरुद्ध रे स्वर्ग रु ईश्वर को क्रोध प्रकाशित हेउछि जेणु ईश्वर संबंध रे जहा ज्ञातव्य ताहा सेमानक अंतर रे प्रकाशित होइछि ईश्वर तो सेमानक निकट रे ताहा प्रकाश करियछि जगतर सृष्टि कालावधि ताहांकर अदृश्य गुण समूह अर्थात ताहांकर अनादि अनंत शक्ति ईश्वर सृष्ट वस्तु गुड़िक द्वारा बोधगम्य हो स्पष्ट रूपे प्रतीयमान हेउछि जेपरि सेमानकर उत्तर देवार बाट न कारण से माने ईश्वर को जानी ताहांको ईश्वर बोली गौरव देले नहीं कि धन्यवाद देले नहीं किंतु आपणा आपणा असार तर्क वितर्क रे जड़ित हेले ओ सेमानकर अबोध मन अंधकारमय हे निज निज को ज्ञानी बोली मन करी से माने मूर्ख हेले पुणी अक्षय ईश्वर गौरव को क्षयणीय मनुष्य पक्षी चतुष्पद प्राणी सरीसृपादी आकृति युक्त प्रतिमा परिणत कले एणु ईश्वर सेमानक हृदय कु अभिलाष अनुसार सेमानकु असुचितारे समर्पण कले जेपरि सेमानक शरीर परस्पर द्वारा कलुषित हुए कारण सेमाने ईश्वरक सत्य परिवर्ते मिथ्या ग्रहण कले स्रष्टांक परिवर्ते सुष्ट वस्तुर पूजा और सेवा कले से जुगे जुगे धन्य आमे एही कारणरू ईश्वर सेमानकु जघन्य पाप प्रवृत्ति रे समर्पण कले कारण सेमानक स्त्री माने स्वाभाविक व्यवहार परिवर्ते अस्वाभाविक व्यवहार कले पुणी सेही परी पुरुष माने मध्य स्वाभाविक स्त्री संग परित्याग करी परस्पर आपणा आपणा कामानल रे
ଦଗ୍ଧ ହେଲେ, ପୁରୁଷ ସହିତ ପୁରୁଷ କୁଚିତ କର୍ମ କଲେ, ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ଠାରେ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଭ୍ରଷ୍ଟତାର ସମୁଚିତ ପ୍ରତିଫଳ ପାଇଲେ। ଆଉ ଯେପରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକୃତ ହେବେ, ସେହିପରି ଈଶ୍ୱର ଅନୁଚିତ କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ମତିରେ ସେମାନେ ସର୍ବ ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମ, ଦୁଷ୍ଟତା, ଲୋଭ, ହିଂସା, ଈର୍ଷା, ବଧ, ବିବାଦ, ଛଳ ଓ ମନ୍ଦତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣେଜକ, ନିନ୍ଦକ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଘୃଣ୍ୟ, ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ଦାମ୍ଭିକ, ଅହଂକାରୀ, ଦୁଷ୍ଟ କର୍ମର ଉତ୍ପାଦକ, ପିତାମାତାଙ୍କ ଅନାଜ୍ଞାବହ, ନିର୍ବୋଧ, ନିୟମ ଭଗ୍ନକାରୀ, ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ନେହରହିତ ଓ ନିର୍ଭୟ। ଯେଉଁମାନେ ଏହିପରି ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଗ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ବିଧାନ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେବଳ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଆଚରଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଆନନ୍ଦର ସମର୍ଥନ। ଏଇଟା ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପତନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ବିଷୟ ସବୁ କହ। ତ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ପତନ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଏଇ ଅଧୋଗତି ଏଇ ସବୁ ବିନାଶର ପଥରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଃଖ ନ କରି ଆମେ ଖୁସି ହେବା ମୋର ପ୍ରିୟ। କାହିଁକି? ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି। ପରମେଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଜ୍ଞାତି ପରମେଶ୍ୱର, ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସର୍ବଦର୍ଶୀ। ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବିଷୟ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ବିଷୟ ପାଇଁ, ଅଧର୍ମରେ ଅବୋଧ ମନ, ହୃଦୟର କୁଅ ବିଳାସ, ଜଘନ୍ୟ ପାପରେ, ଭ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରଭୃତିରେ, ଏହିପରି ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁରେ ଥାଇ ଏହିପରି ବିଷୟରେ ଯୋଉମାନେ ଘାଣ୍ଟି ପତିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଯେ ତାହା କଣ? ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ ସାଲଭେସନ, ପରିତ୍ରାଣର ସଂକଳ୍ପ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ କେହି ଏପରି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଜଣକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ପରିତ୍ରାଣର ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମ ପିତର 1:20 କିଏ ଟିକେ ପଢିଦେବେ କି? ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପିତର 1:20 ପଦ। ପତନ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପିତ ହୋଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶେଷ କାଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପିତ କରିଛନ୍ତି ଜଣକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ। ସେ ପତନରୁ ଆମମାନେ କି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା, ସେଇଟା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ପରିତ୍ରାଣର ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି, ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ, ଜଗତର ଆହୁରି ଆଗରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପରମେଶ୍ୱର, ସେଇ ମହାନ ପରାକ୍ରମୀ ପରମେଶ୍ୱର ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଜଣକୁ ନିରୂପିତ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ତିଆରି କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ସେ କଣ? ସେ ଆସିବେ, ସେଇ ଡାକ୍ତର, ସେ ଆସିବେ ସେ ରୋଗୀକୁ ଔଷଧ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ଆସିବେ ସୁସ୍ଥତା ଦେବା ପାଇଁ। ସେ କିଏ? ସେ ମୋ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମମାନଙ୍କର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ଜଗତର ପତନ ବଧି ଆଗରୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶଜ, ସେ ଆସିବେ, ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ। ସେ କଣ କରିବେ? ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଦହୁଲା କାଦୁଅରୁ ଖାଇବେ। ତେବେ ପତନ ମୁଖରୁ ଆମେ ପତିତ ହେଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ଉଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୂଳି ଝାଡି ସେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ପବିତ୍ରତାରୁ ଅପବିତ୍ର ଆଡକୁ ଚାଲିଯିବ, ସୃଷ୍ଟି କରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ସ୍ୱଭାବ ଦେଇ, ଆପଣା ଗୁଣ ଦେଇ, ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କଲି, ଯେତେବେଳେ ଦୂରେଇ ଯିବ ପାପରେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଛାଡିଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ଯିବ, ଗଲା, ସେମିତି ପଡିଗଲା, ରହିଗଲା, ରହିଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ,
से कौन करछंती योजना करछंती आग स्थिरीकृत करा जायछि जे आउ जणे अछंती आसीबे आ से कोन करिया मानको से स्थान रो रक्षा करिया पई से आसु से कोन स्त्री जात हे से आदि 3:15 रे हमें देखु पाठ करिबा नै गलाती 4:4 मध्ये अछि यीशु ख्रीष्ट से कोन करछंती स्त्री जात हे पवित्र से अपवित्र विषय को गोटे पवित्र विषय हेले नि मध्य से पवित्र गोटे सूची वस्तु ही आसी आउ जन को सूची करि पारे गोटे भल लोक ही भल उपदेश भल शिक्षा दे आ जन को मनुष्य माने उत्तम पथ को आनी आउ अंध को अंध बाट देखाइबो कि एपरि कथा जो अछि पवित्र लोक को ही जात करसे आउ जगत रे छाड़िले आउ से कोन कले आमन को आसी आमन को दाऊद संतान आम पाई जो भविष्यत वाक्य आगोरु लेखा जाइथिला आउ से कोन अब्राहम को संतान दाऊद वंशज से आसीबे आउ से मूसा को सदृश मुसा जे परि से आमन को बाट पढाई आनिले मिसका सेही पर से आमन को पढाई आनिबे मूर्ति माने आउ से जेते बेले आनिबे आमन को अधर्म निमंते आउ आमे कोन कर देखु जे एठी प्रेरित 8:32 रु 35 कोन से आमन को पापार्थक बळी सदृश उत्सर्गित हेबे मूर्ति माने 8:32 रु 35 अछि आमे पढिबा पाइले पढि दियंतु केते दीदी 8:32 रु 35 पढि दउ साउल जो अंश से पाठ करुले ता एही से मेषतुल्य हत हेबा निमते नीत हेले पुणी लोमच्छेदक सम्मुखरे मेष शावक जेपरि नीरव रुहे सेही परि से आपणा मुख फिटाइले नाही तांको अवनत हेबारे तांको दंड अपसारित होला तांको वंश किए वर्णना करि पारिबो कारण तांको प्राण पृथ्वी अपसारित होला नपुंसक उत्तर देई फिलिप को कहिले मु आपण को निवेदन करे भाववादी कहा विषय रे एक कथा कहती आपणा विषय रे बा आउ कहा विषय रे सेथिरे फिलिप मुख फिटाई शास्त्र रो एई वाक्य रु आरंभ करी तांको निकटरे यीशुको सुसमाचार प्रचार कर यीशुको विषय रे परि लिखा जायछि मर्त्य जेते बेले यीशुको ता परमेश्वर जगत को हेले प्रेरणा कले से एक पवित्र मूलरु से पवित्र परमेश्वर को पुत्र पवित्र भाव आमन को अधर्म निमंते अपराध निमंते क्षत विक्षत अनेक मुक्तिर मूल्य स्वरूप अपना प्राण देले माथ्यू 20:28 अच्छे हम पढ़ा ना पाप विनाश निमंते निजे सबु दंड दोष निज शरीर ऊपर को नेले आउ समस्त मूल्य स्वरूप निज को साक्ष्य रूपे से प्रमाण करिसंती माने प्रथम तिमोथी 2:6 लिखा अछि से साक्ष्य रूपे भी निज को प्रमाणित करिसंती से कालवरी कुशरे आउ से एई पर से मुक्तिर मूल्य देछि गोटे विषय को यदि मोर विषय ये हजी गला भांगी गला कौन हैला आमे ताको मूल्य देबाकू पड़िबो परिश्रम ता पई करिबाकू पड़िबो किछि किछि ता पई ये करिबाकू पड़िबो ताहले आमे से जागतिक भाव रे हो आत्मिक भाव रे हो आमे देखो मूल्य देई ही आमे किनिबा से विषय ही तार ओजन थिबो से विषय ही तार गारंटी थिबो आ बिना मूल्य जो विषय में पाइबा तार कोनसी प्रकार सत्ता न थिबो गारंटी ही न थिबो मर्त्य तेबे आमने कोन चिंता करूछे जे परमेश्वर आपन पुत्रन को दे आमन को जो प्रकार किनिले पुनी ताकर पवित्र रक्त आमन को दे से आउ थरे सूची कले उद्धार कले पड़ी जाइथिबा लोक को पुनी जीवन दे पुनी पुनर्बार उठेई चंती ताहले एपरि पुत्र के एपरि संतान के आज्ञा बहुता
ଆମର ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଏପରି ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ଯଦି ସେ ବଳି ନ ହେଇଥିବେ ହେଇନଥାନ୍ତେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ସଦୃଶ, ଯଦି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକ ଦୋଷୀ ପ୍ରାୟ ଯଦି ଝୁଲି ନଥାନ୍ତେ ଆମର ଆମେ ସେଇ ଭିତରେ ସେ ପାପରେ ହିଁ ପଡି ଆମେ ସେ ଦିନରୁ ଆଉ ଆମର କିଛି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ ଆମକୁ ଜାଣିପାରି ନଥାନ୍ତେ ଆମେ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ କୋଉ ପଥରେ ବିନାଶର ପଥରେ ଆମର ଆଉ କଣ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ସେ ଆମକୁ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇ ସେ ଆମକୁ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଡାନିଏଲର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନବୁକଦନେସର ସେ କଣ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥିଲା। ନବୁକଦନେସରଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥିଲା, ବାକ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଯେ ଡାନିଏଲ 2:28-29 ଆମେ ପଢିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବିଷୟରେ ଆଉ ଏଫେସୀ 3:8-11 ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ଵାରା ଅନୁଗ୍ରହ କେବଳ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ଦୟାରେ ମହାନ ହେଇଥିବା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ଆମେ ଆତ୍ମିକରେ ପତନ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଥିଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆମକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଥିଲା ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ, କୋଉ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତି ଭୋଗିବାର ଥିଲା, ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତି ଆସିବାର ଥିଲା, ଆଉ ସେ କଣ ଜୀବନ ପାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ସେ କଣ ବଞ୍ଚିଥାଏ ସେଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା କେତେ କଣ କେତେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛନ୍ତି। ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧ ପିତା ମାତା, ଝିଅ ପଢି ଯାଇଛି ମା ସେ ତା ପାଇଁ କିଏ ଡକ୍ଟରୀ କରିବା ପାଇଁ, କିଏ ଆଉ କଣ କରିବା ପାଇଁ, କିଏ ବୁଲି ଯାଉଥିବେ, କିଏ ଆସିଥିବେ ଲଣ୍ଡନରୁ ଭାରତକୁ, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକର ହେଇଗଲା ଜାଗତିକ ମୃତ୍ୟୁ। ଆଉ ସେ କଣ ବଞ୍ଚି ବାଡିଆ ପିଟା ହଉ ତା ପଛେ ପଛେ କାନ୍ଦିକି ଦୌଡୁ ମଶାଣିକି ଚାଲି ଯାଉ ଆଉ ସେ ଫେରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିବ କେବେ ହେଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଛିଣ୍ଡିଲା ସେ ମରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ଵାରା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେରିତ କଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପଠେଇଲେ ଜଗତକୁ, ସେ ଆସିଲେ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ପୁନର୍ବାର ଜୀବନ ଦେଇ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଆମ ଜୀବନରେ ଅନୁଗ୍ରହର ବିଷୟ, ଏହା ଆମ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ। କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ, କେତେ ଦୟା, କେତେ କୃପା ଆମ ଜୀବନରେ, ତାଙ୍କର କରୁଣା କେତେ ବାହୁଲ୍ୟ ଅଟେ ଆମ ପ୍ରତି। ମାନେ ଏଇ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି କଣ ପଇସା ଦେଇଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକ, ମାନେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିଛୁ କି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକ ନାହିଁ, ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ, ଅଯୋଗ୍ୟ, ଆମେ ତ ଭ୍ରଷ୍ଟରେ ଅଛୁ, ଆମେ ତ ବିନାଶ ପଥରେ ଅଛୁ। କଣ ଉତ୍ତମତା ଆମ ଠାରେ ଦେଖା, କଣ ଧାର୍ମିକତା ଆମ ଠାରେ ଦେଖାଯିବ, କଣ ପବିତ୍ରତା ଦେଖା, ସମସ୍ତ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ଆମ କିଛି ନାହୁଁ। ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମରି ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ ସେ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆଲୋକରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚେଇ ଆମକୁ ସେ କଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇଲେ ଆଉ ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ ମୋର ପ୍ରିୟ, ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ, ଶାନ୍ତିର ବିଷୟ, ବିଜୟତାର ବିଷୟ, ପାପକୁ ଜୟ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡ ନିଜ ଶରୀର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦୋଷୀ ପ୍ରାୟ ହେଲେ, ଆଉ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ହିଁ ଆମକୁ କଲା, ଆଉ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଶାବକର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଆମକୁ ଶୁଚି କଲା ମୋ ପ୍ରିୟ। ତେବେ ଆମେ ଶୁଚି ଆଉ ସଞ୍ଜୀବିତ ହେଲା ଆମର, ଆଉ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲୁ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଲୁ, ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଆମେ ଜନ୍ମ ପାଇଲୁ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କେତେ ବାଧ୍ୟତା ଆଜ୍ଞାବହତା ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ସଂକଳ୍ପକୁ ସେ ସଫଳ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପଥ ଦେଖାଇଲେ। ଆଉ ସେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି
से समस्त उपरे से महान जितेबेले से आमन को उद्धार कार्य कले आउ आमे उद्धार पाइलु तेले से तांको कोन करा गला पुणी शैतान को विनाश करे आमन को उद्धार पुणी पुनर्जन तुम जय जन्म माने जीवित हेले पुणी स्वर्ग को गले जो संकल्प ईश्वर थिला विच्छिन्न हो जाइथिबा लोक एक करिया पाई मिलन करिया पाई मते ताहा जीसु फल करी आमन को उद्धार पक्ष आउ से कोन तांको दक्षिण पार्श्व आउ से राजा प्रभु हे छथि कार्य मोर काम हो गला ड्यूटी सरी गला मु चुप हे कि बापा पाखरे बस ताहा म आज मध्ये आम पाई से बलि कर तेबे आमनकर विश्वासी पाइबा जो पथ आम पाइलु से पथरे आम आहरी अग्रसर व्यवहार आहरी अनेक विषय बढ़े संख्या को बढ़े पार तो मो जीवन बहुत मात्रा आकार धारण आत्मिक भाव जो मैं विच्छिन्न तो मनुष्य को जानी पारे नहीं कि आउ अरख से कौन क्रोध कर यदि पिता क्रोध कर भयंकर प्रति भयंकर दंडाज्ञा रही भयंकर अनंतजनक शास्ति शास्त्री मुकुले न पारंतु किंतु ताहा परमेश्वर न दे से प्रेम को प्रकाश कर पुत्र को दे आउ आम को अनुग्रह कले पिता दे पुत्र दे आम आज जो हठात हठात लगी जाओ हठात कहीद आम भावु भल मोर जीवन आम भावु जड़े बोधे जन को मारिदेले नरकिया सीना पापी पाप पाप जो प्रकार पाप कर समस्त ही पाप पाप तेणु ये छोट जो प्रकार भाव में बांधी रखु आम से धन को ही आम दूर कर आम जगत बंचु न कले केमती हम केमती चल परिवार पर पिला छुआ आउ साही पड़सा गाँ मंडली ये सब आम चिंता सब भी प्रभु आम ये सब आम को समस्त दे आम परिचालना होगा सब दे आम दायित्व देइछंती आ उत्तम दायित्व देइछ उत्तम बुद्धि देइछ अल्प बुद्धि हेले मध्य प्रभु को परिचय पाई गोटे गोटे प्रकार विवेक बाधा दे आम सचेतन आ प्रभु आ से दायित्व अनुसार आम संभाली होगा आ से विषय सहय करने से कार्य कले ही चलो आम करने पड़े उत्तम कार्य उपयुक्त आ परमेश्वर संतोषजनक कार्य परमेश्वर संतोषर पात्र हवा अनुसार से प्रकार अन्य मान सहित यथा संभव स्नेह प्रेम आम बास करवा आम चेष्टा करवा अन्य मान सहित क्षमा दे दया प्रेम मनोभाव जेहेतु आम से ख्रीष्टर आदर्श आम पड़ो आ ख्रीष्टर सहित आम चलवा कहीं आम से उद्धार कले रक्षा कले पतित होइतिलु साहाय्य कले प्रेम आलिंगन करने द्वारा धर्म दूर करी रक्तर मूल्य दे आम आ से राजा तांकर समस्त अनुग्रह प्रेम आम अति प्रचुर सीमा बाहर आम ताहा केतेबेले काउंट करि परिबा नै मोर प्रिय लोक माने आ से प्रेम रे आम
तेणु आमने परमेश्वर ठारे केते आम आशीर्वादर पात्र अटु आ प्रभु आशीर्वाद करिसेंती हुए तो दरिद्र हुए तो अभाव थी हुए तो मूर्ख होइतिबा हुए तो असुंदर होइतिबा अन्य ठारु न्यून थिबा आ से भोणी केते आरा आ मो जीवन रे दुख अछि किंतु परमेश्वर जोजना आ कोन थिबो जानि पार परमेश्वर कर इच्छा कोन थिबो मोर पर से कोन रखिचंती संकल्प मु कोन जानि पारुछि ई जगत रे परमेश्वर आमान को आमने वर्तमान ओडिसा राज्य रे अछि आउ जेते बेले आमे देखिबा आमने ओडिसा राज्य छाडी आ क्यों एक राज्य को आमे जिबा आपण माने जानि पारु चेंज हम राज्यर ना चेंज हो खुशी जाए आउ जेते बेले आमे प्रभु को कोडा तेबे आमे कोन ही दिबा आमे तो उद्धार पाइछु निज पुत्र को जे देई दोसी मोर पे काई नवीन पटनायक तो से विवाह ही नांती किंतु नवीन पटनायक तांको जदि पुओ थिबो मोर पे कोन देई देई थांते तांको जियो को मोर पे कोन देई देई थांते तांको जियो कष्ट पडु बोली कि आउ द्रौपदी मुर्मू तांको जियो झील को अन्य गरीब लोक जा परिश्रम कर से साहाଯ୍य कर पैसा दे कहे पुत्र को अद्वितीय पुत्र बोले आम अर्थ आम जानू तार अर्थ आम बुझु अद्वितीय पुत्र को जिते बड़े मो देदेले कहीं स्वर्गर दूत मान अति अल्प न्यून करमको से प्राधान्य दिए आउ से अपना पुत्र को दे आमको से रक्षा हाँ गले से मनुष्य जातु आउरी मु चाहिए एबे रेडी कर दे गोटे मुंडा ठिया कर देबी दल गदा गदा कर देबी एतकी कहि नाती मत आमको ही बाछि छन जेते बेले आमको आउ ताहले आमे काहे कि निज जे काहे कि तांको प्रति तांको सहित आमे रखिता आउ एते आमे निराश एते आमे हताश जगतर अनेक परीक्षा काली रायगढ़ हैदराबाद जाए रायगढ़ में 5टा 6टा यौवन अवस्था दादन बापा नाई मार अवस्था कौन हो अनेक ए प्रकार आज आम को दीर्घाय जिते आज जिते मो निश्वास प्रश्वास चलती आज ही मुझे अनुसार चल बुझिकी ज्ञान बुझिकी प्रभु ज्ञान देते प्रकाश कले लोक आगे बाहर करने आम रक्षा कर दिन प्रतिदिन पिता दक्षिण पार्श्व थाए तेज आम आम समय भी मु अधिका नहीं जाइए